ተማሪዎች እንደምንሰነው ሲቹዌሽን ዘ ኮልድ ዋር የሚለውን ቀጣይ ፓርት ማየት እንሞክራለን። ይሄው የአስረኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ቻፕተር 5 አምስተኛ ፓርት መሆኑ ነው። ባለፈው ስለ ጃፓን እና ስለ ኢንዲያ ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ስለ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ሬቮሉሽን ለማየት ሞክረናል። ሪቫይዝ ለማድረግ after the second world war Japan was occupied by allied powers and the allied powers occupation had two objectives. These objectives were demilitarization and democratization. Especially the allied powers were commanded by Douglas MacArthur. And after the Second World War, the Japanese economy was highly increased because of American assistances and other allied powers support. Because of that, the Japanese economy surpassed most of the West European 60s. Japan became the second industrialized state of the world next to America. And we enumerated or we listed some factors for the growth of the Japanese economy, such as infrastructure, market, international situations, new technology, education, cheap labor, government policy. These were some of the important factors for the growth of the Japanese economy. And as well, we have seen the India independent movement was another incident following the Second World War. The fact that India was a colony of Britain for a long period of time, and in India, so as to liberate India from the British rule, the Indian National Congress 85. And through this, the Indian National Congress, the Indians in the meantime achieved their independence in 1947. But India after independence was split into two countries, namely India, which was predominantly inhabited by the Hindus, and the Pakistan, predominantly inhabited by the Muslims. And we have seen the Indian independence movement was basically during the interwar period. Its form of resistance was known as passive resistance, advocated by Mahatma Gandhi. And during the Second World War, there was Quiet India movement and National Indian Army movement. Anyways, by different struggles, the Indians in the meantime achieved their independence in 1947. But unfortunately, India was split into two states, namely India and Pakistan. And later, from Pakistan, Bangladesh was emerged. So in the meantime, India was split into three countries. ሌላኛው ስለ ቺኒዝ ኮሚኒስት ሬቮሉሽን ነው። በዛም በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዋናው አብዮት እንደሆነና በቺኒዝ ኮሚኒስት ሬቮሉሽን የመጀመሪያ ላይ ሲቪል ዋር እንደነበር አይተናል። በተለይ በኮሚኒስት ፓርቲ እና በኮሚኒታንግ ፓርቲ መካከል ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የሲቪል ዋር ወይም ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነት በቻይና እንደቀጠለ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊትም ነበረ። ከዛ በኋላም እንደቀጠለና በሂደት የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ በ1949 ዓ.ም በቻይና ስልጣን ላይ እንደወጣና የዚህ ቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ማኦ ዜዶንግ እንደሆነና ማኦ ዜዶንግ የቻይናን ኢኮኖሚ ስትሬንግዝ ለማድረግ የተለያዩ ፖሊሲዎችን እንደወሰደ አይተናል። ለአብነት ዘ ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ የሚባል የኢኮኖሚ ፕሮግራም፣ ዘ ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን የሚባሉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማድረግ የቻይናን ኢኮኖሚ ስትሬንግዝ ለማድረግ እንደሞከረ አይተናል። መጨረሻ ላይ ይሄ የቻይና አብዮት ኢንድ አድርጓል። በተለይ የቻይና ኮሚኒስት የቻይና ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን ኢንድ ያደረገው ማኦ ዜዶንግ በ1976 ዓ.ም ካለፈ በኋላ ነው። ማኦ ዜዶንግ እንግዲህ የቻይናን አብዮት ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ መፈክሮች ነበሩት፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች ነበሩት። እሱን ሰፖርት የሚያደርጉ የተለያዩ ግሩፖች ነበሩት። ለአብነት ሬድ ጋርድን መጥ ሁሉ የቻይናን አብዮት ምድር ለማስነካት የተቋቋሙ ግሩፖች ናቸው።
ይሄ እነዚህ በባለፈው ያየናቸው ሜን ፖይንቶች ናቸው። ሌላኛው የሲቹዌሽንስ ኢን ኤዥያ ዲዩሪንግ ዘ ኮልድ ዋር የሚለው ቶፒክ ቀጣይ ፓርት የቪየትናም ጦርነት ነው። ቪየትናም ዲኮሎናይዜሽን ኤንድ ዋር የሚለው ነው እና ቪየትናም እንግዲህ የማን ቅኝ ግዛት ነበረች ስንል የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነበረች። ፈረንሳይ ቪየትናምን ብቻ አይደለም በኤዥያ ሌሎችም ሀገራትን ማለትም ሎስ እና ካምቦዲያን ጨምራ ቅኝ ትገዛ ነበር እና ፈረንሳይ ኤዥያ ላይ የነበራት ቅኝ ግዛት ምን ይባላል? ዘ ፍሬንች ኢንዶ ቻይና ይባላል። ፍሬንች ኢንዶ ቻይና የሚባለው የትኞቹን ሀገራት ያካትታል ስንል ኢት ኢንክሉድ ቤዚካሊ ቪየትናም፣ ካምቦዲያ ኤንድ ሎስ። በ1893 ዓመተ ምህረት እነዚህን ሶስት ሀገራትን ያካትታል የፈረንሳይ ኢንዶ ቻይና ቅኝ ግዛት የሚባለው። እንግዲህ በዋናነት ይሄ የፈረንሳይ ኢንዶ ቻይና የሚባለው ቅኝ ግዛት ነፃ እንዲሆን ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነፃ እንዲሆን ከፍተኛ የሆነ ትግል ያካሄደው የቪየትናም አርበኛ ሆቺሚንህ ነው። ሆቺሚንህ ኦርጋናይዝድ ክላንዳስታይን ፓርቲ። ክላንዳስታይን ፓርቲ ማለት በምስጢር የተመሰረተ በህቡ የተመሰረተ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ይሄ ቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ይባላል። ይሄ ሆቺሚንህ የመሰረተው የፖለቲካ ፓርቲ ነው። መቼ? በ1930 ዓመተ ምህረት። ዋናው ዓላማው ቅኝ ቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ was founded by ይሄ ኢንዶ ቻይና የሚባለው አካባቢ በጃፓን ተወሮ ነበር። ሶ የጃፓን ወራሪዎችንም ፋውት አድርጓል፣ ተዋግቷል ሆቺሚንህ። ሶ ሆቺሚንህ ሊድ ቪየትናም አጌንስት ጃፓኒዝ ስፔሻሊ ፍሮም 1940 to 1941 በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት የኢንዶ ቻይና አሁንም ሆቺሚንህ ከፈረንሳውያን ጋራ ለ8 ዓመታት ያክል ከ1946 እስከ 1954 ዓ.ም ድረስ ጦርነት አድርጓል። ኦፍ ኮርስ ሆቺሚንህ he proclaimed a government known as the Democratic Republic of Vietnam after the end of the Second World War። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት ሆቺሚንህ እዚህ ቪየትናም ላይ የመሰረተው መንግስት ስያሜ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ቪየትናም ይሰኛል። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ቪየትናም ይባላል። እንግዲህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ፈረንሳይ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት ይሄንን የኢንዶ ቻይና ለቃ ወጣ ነበር። ምክንያቱም እንኳን እሷ ቅኝ ልትገዛ ቀርቶ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት እሷም ራሷ በሂትለር ተወራ ነበር። እንደገና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማግስት ፈረንሳውያን መልሰው ይሄን ኢንዶ ቻይናን ቅኝ ለመግዛት ሲመጡ ለመውረር ሲሞክሩ ሆቺሚንህ ስትሮንግሊ የፈረንሳይን ወራሪዎች ተዋግቷል፣ ሪዚስት አድርጓል። እንዲያውም ሪዚስት አድርጎ አልቀረም፣ መጨረሻ ላይ ፈረንሳውያንን ድባቅ መቷቸዋል፣ አሸንፏል። አዝ ባትል ኦፍ ዲምቢንፉ መቼ? በ1954 ዓ.ም። ዲምቢንፉ ማለት የቪየትናም ተዋጊዎች በሆቺሚንህ መሪነት የፈረንሳይን ወራሪዎች ያሸነፉበት የጦር ሜዳ ነው። ከዚህ በኋላ የጄኔቫ ስምምነት ተፈርሟል። የጄኔቫ ኮንፈረንስ ተካሂዷል ነው። መቼ? በዚሁ በ1954 ዓ.ም። በዚህ በጄኔቫ ኮንፈረንስ ምን ተወሰነ? ቪየትናም ለሁለት እንድትከፈል ሆነ። ሰሜን ቪየትናም እና ደቡብ ቪየትናም ተብላ። የሰሜን ቪየትናሙ የኮሚኒስት ፍልስፍና ተከታይ ነው የሆነው። እንደገና ደግሞ የሳውዝ ቪየትናሙ ደግሞ ካፒታሊስት ነው የሆነው። እንግዲህ ወቅቱ ቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት ስለነበረ ሁለት ብሎኮች በዓለም ላይ ስለነበሩ ኢስተርን ኮሚኒስት እና ዌስተርን ካፒታሊስት ብሎኮች ስለነበሩ ሰሜኑ ካፒታል ተከታይ ሆኗ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ከዚህ ከጄኔቫ ኮንፈረንስ በኋላ በዋናነት ሁለት ገቨርመንቶች ተመስርተዋል ነው። በሰሜን ያለው ኮሚኒስት ቪየትናም ቻይና በሆቺሚንህ ይመራል። ዋና ማዕከሉ ሃኖይ ትባል ነበር። ኖ ዳውት ይሄ ኮሚኒስቱ በኮሚኒስቱ ዓለም ሰፖርት ይደረግ ነበር። ለምሳሌ በራሺያ እና በቻይና ሰፖርት ይደረግ ነበር። በሳውዝ ደግሞ የተመሰረተው ነን ኮሚኒስት ገቨርመንት ወይም ደግሞ ካፒታሊስት ገቨርመንት ኢት ዋዝ ሊድ ባይ ኒጎዲን ዲም ይባላል። ይሄ በሳውዝ የተመሰረተው የካፒታሊስት ቪየትናም ገቨርመንት ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዘርን ቪየትናም የሚባል ገቨርመንት ስታብሊሽ አድርጓል እና ማዕከሉም ሳይጎን ትባል ነበር። የሳውዝ ቪየትናሙ የካፒታሊስት ገቨርመንት ሴንተሩ ሳይጎን ስትባል በዋናነት ይሄ ሳውዘርን ቪየትናሙ
ዩኤስኤ በአሜሪካ ሰፖርት ይደረግ ነበር ነው ካፒታሊስት እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ በሂደት ይሄ ሳውዘርን ቪየትናሙ ከፍተኛ የሆነ ክራይሲስ አጋጥሞታል። ኦፍ ኮርስ ይሄ ሳውዝ ቪየትናሙ ኮሚኒስትን የማጥፋት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበሩ። ስፔሻሊ የሳውዝ ቪየትናሙ ሩለር ኒጎዲን ዲም ሂ አቴምፕት ቱ ዲስትሮይድ ዘ ኮሚኒስት ኢንፍሉዌንስ ኢን ሳውዝ ሳውዝ ላይ የኮሚኒስትን ተጽዕኖ ዲስትሮይ ለማድረግ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ሙከራ ነበረው። ሆኖም ግን ይሄ ዲም በ1963 ዓመተ ምህረት በራሱ ጄኔራሎች ተገሏል። እንግዲህ በሂደት አሜሪካ ይሄንን የሳውዘርን የቪየትናም ገቨርንመንት ሴቭ ለማድረግ ከውድቀት ለመታደግ ጦሯን ወደ ሳውዝ ቪየትናም ልካለች። በተለይ ኮሚኒዝም የሰሜኑ የኮሚኒስት ገቨርንመንት ይሄን ሳውዙን እንዳይወር ለመከላከል ኮሚኒዝም መስፋፋት ለመከላከል አሜሪካ ዲስፓችድ ኢትስ ኦውን ትሩፕስ ወታደሯን ቀጥታ በ1965 ዓመተ ምህረት ወደ ሳውዝ ቪየትናም ልካለች። በዚህ ወቅት የነበሩ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆንሰን ይባላል። እንግዲህ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ወታደሮች የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ደቡብ ቪየትናም ተልከዋል። መጨረሻ ላይ ግን በዚህ በቪየትናም ጦርነት አሜሪካ ቀጥታ ወታደሯን ልካ በሰሜን ቪየትናም እና በደቡብ ቪየትናም መካከል ለ10 ዓመታት ያክል ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ነበር ከ65 ዓመተ ምህረት እስከ 19 የኋላ ግን ሰሜን ቪየትናሙ ማሸነፍ ይችላል። የሰሜን ኮሚኒስት ቪየትናሞች ደቡብን አሸንፈው ቪየትናምን አዋህደዋል። አሜሪካውያን ምንም እንኳን ከባድ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን መጠቀም ቢችሉም የኋላ ግን ደቡብ ቪየትናሙና አሜሪካውያን በጦርነቱ ሽንፈት አጋጥሟቸዋል። ለዚህ ምክንያቶች አሉ። የሳውዝ ቪየትናሙና ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ለምን ተሸነፉ ለሚለው አንደኛ ሳውዝ ቪየትናም was corrupt and unpopular የሳውዝ ቪየትናም ገቨርንመንት it was corrupt and unpopular ሙሰኛና የህዝብ ድጋፍ የሌለው unpopular ማለት የህዝብ ድጋፍ የሌለው እንደማለት ነበር ነው። ሌላኛው ሆቺሚንህ was a national hero የሰሜን ቪየትናም መሪ የነበረው ሆቺሚንህ ብሔራዊ ጀግና ነበር። ሆቺሚንህ was not only supported by the communists he was also supported by non-communists ኮሚኒስቶች ብቻ አይደሉም ነን ኮሚኒስት የሆኑ ማህበረሰቦችም የቪየትናም ያሉ ሰዎች ሰፖርት ያደርጉት ነበር። እንደገና ኖርዝ ቪየትናም they fought better than the south ከደቡብ ቪየትናም የበለጠ በከፍተኛ ሁኔታ ተዋግተዋል። ሌላኛው ምክንያት የቪየትናም ጀንግል የቪየትናም ቶፖግራፊክ አቀማመጥ ወጣ ገባ ያለው መሆኑ ተራራዎች፣ ሸለቆች መኖራቸው በጃፓን በቪየትናም የአሜሪካ የጦር ሰራዊት ኢፌክቲቭ እንዳይሆን የአሜሪካ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ኢፌክቲቭ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ሌላኛው አሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነበር። የአሜሪካን መንግስት የጆንሰን መንግስት ከፍተኛ ሁኔታ ተቃውመዋል። የአሜሪካ ህዝቦች አሜሪካ ከቪየትናም መውጣት አለባት የሚል ከፍተኛ የሆነ ኦፖዚሽን ነበር። በዛ ምክንያት አሜሪካ በቪየትናም ጦርነት ተሸንፋ ልትወጣ ትችላለች ማለት ነው። በሂደት ሰሜን ቪየትናም እና ደቡብ ቪየትናም ተዋህደው ኮሚኒስት ቪየትናም መንግስት አፍተር ዘ ዋር ቪየትናም was united ቪየትናም አንድ ሀገር ሆናለች በ1976 ዓመተ ምህረት ዋና ከተማም የደቡብ ቪየትናም ዋና ከተማ የነበረችዋ ሳይጎን ሆና እንዲያውም በሂደት the city of ho chi minh ተብላ ተሰይማለች። ሳይጎን የምትባለዋ የቪየትናም ዋና ከተማ። ሌላኛው በዚህ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት ወቅት በኤዥያ የነበረው ጦርነት የኮሪያ ጦርነት ነው። ኮሪያ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የጃፓን ቅኝ ግዛት ነበረች። በተለይ ከ1910 እስከ 1945 ዓመተ ምህረት ድረስ እና ኮሪያ በሂደት ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ልክ እንደ ቪየትናም ሁሉ ለሁለት ተከፍላለች። ሰሜን ኮሪያ ኮሚኒስት ተከታይ ሆናለች። ደቡብ ኮሪያ ደግሞ የካፒታሊስት ተከታይ ሆናለች። ኮሪያ was divided into communist North Korea under the leadership of Kim Sang
and it was supported by USSR. It established Democratic People's Republic of Korea in 1948. የኮሚኒስት ኖርዝ ኪም ሰንግ ይባላል። የመሰረተው መንግስት ደግሞ በ1948 ዓመተ ምህረት ዴሞክራቲክ ፒፕልስ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ ይሰኛል። ሁለተኛው ካፒታሊስት ሳውዝ ኮሪያ ነው። የካፒታሊስት ሳውዝ ኮሪያ ደግሞ ሊደሩ ሲንግማን ሪ ይባላል። ይሄ በዋናነት በአሜሪካ ይደገፍ ነበር እና የመሰረተው መንግስት ደግሞ በዚሁ በ1948 ዓመተ ምህረት የሳውዝ ኮሪያ ገቨርንመንት ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ የሚባል ገቨርንመንት ወይም ደግሞ መንግስት መስርቷል። እንግዲህ ኮሪያ ለሁለት ከተከፈለች በኋላ ነው ይሄ የኮሪያ ጦርነት የተቀሰቀሰው። የኮሪያ ጦርነት ከ1950 እስከ 1953 ዓመተ ምህረት ለ3 ዓመታት ያክል ተካሂዷል። the Korean War was a civil strife in South Korea and opposition of Syngman Rhee against Kim Sang. እንግዲህ ሳውዝ ኮሪያ ላይ የተነሳ ሲቪል ስትራይፍ ነው፣ አመጽ ነው። ማንን በመቃወም? የሲንግማን ሪን በመቃወም ሲንግማን ሪ የተባለው የሳውዙ ገቨርንመንት የኖርዙን ኪም ሳንግን ኮሚኒስት ሊደር የነበረውን ኪም ሳንግን በመቃወም የተካሄደ ጦርነት ነው እና ይሄ ጦርነት መቼ ጀመረ? የኮሪያ ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ልንለው እንችላለን። ምንድነው? the invasion of South Korea by North Korea ነው። ሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያን በ1950 ዓመተ ምህረት መውረሯ ለኮሪያ ጦርነት ኢሚዲየት ኮዝ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄን ወረራ አሜሪካ ምን ብላ አይተዋለች? this invasion was seen as in USA as an act of aggression by communist world. ልክ የኮሚኒስቶቹ ወረራ የኮሚኒስቱ ዓለም ወረራ አድርጋ በመቆጠር ለደቡብ ኮሪያ ድጋፍ አድርጋለች አሜሪካ። እንግዲህ በዚህ በኮሪያ ጦርነት ከ1950 እስከ 1953 ዓ.ም የተካሄደው የኮሪያ ጦርነት USA send troops from Japan to South Korea. ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጃፓን ላይ አሜሪካ ወታደሯን ስቴሽን ዳርጋ ነበር፣ ያላይ ወታደሮችን ጭምር በዶግላስ ማካርተር የሚመራ ያንን ከጃፓን ወታደሯን ወደ ሳውዝ ኮሪያ ልካለች። ከማን ጋር ለመዋጋት? ይህችን ወራሪዋን ሰሜን ኮሪያ ለመመከት። ይሄ ብቻ አይደለም። የዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል with the absence of Soviet Union passed military sanctions against North Korea. በሰሜን ሴኩሪቲ ካውንስል ወታደራዊ ማዕቀብ ጥሏል። በእርግጥ በዚህ ውሳኔ ሶቪየት ህብረት አልነበረችም። እንደገና በዚህ በኮሪያ ጦርነት ሳውዝ ኮሪያ በዩናይትድ ኔሽን አባል ሀገራት 19 በሚሆኑ በዩናይትድ ኔሽን አባል ሀገራት ሰፖርት ይደረግ ነበር። ማንን ጨምሮ? ኢትዮጵያን ጨምሮ። ኢትዮጵያ ጦሯን ወደ ኮሪያ ጦርነት ልካለች። ወደ ደቡብ ኮሪያ ልካለች። እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ ይሄ ወደ ደቡብ ኮሪያ የተላከው ኢትዮጵያ ወታደር ቃኘው ሻለቃ ይባል ነበር። ይሄ የሳውዝ ኮሪያ ላይ የነበረው ዩናይትድ ኔሽን ወታደር የዩናይትድ ኔሽን አርሚ ዋና አዛዥ የአሜሪካዊ ጄኔራል ዶግላስ ማክ አርተር የሚባለው ይህ ሰውዬ ጃፓን የተቆጣጠረው እና በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በተለይ በዚህ በሩቅ ምስራቅ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ትግል ያደረገ ጠንካራ ወታደራዊ መሪ ነው። ደቡብ ኮሪያ ላይ የነበረውን ያላይድ ወታደር የዩናይትድ ኔሽን ወታደር ኮማንድ ያደረገው ዶግላስ ማክ አርተር ይባላል። እንግዲህ ይሄ ዘመቻ ይሄ ዩናይትድ ኔሽን እርምጃ it was unique የሚያደርገው ምንድነው? it was the first to use military measures to repel aggressors. ዩናይትድ ኔሽን ወታደራዊ እርምጃ ሲወስድ በወራሪዎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሲወስድ ይሄ የደቡብ ኮሪያ ድጋፍ የመጀመሪያ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ነው። በተለይ እንግዲህ ሰሜን ኮሪያ ዝምላ ተመሬት ተነስታ ነው ደቡብ ኮሪያን የወረረችው። የተወረሩ ሀገራትን መደገፍ ደግሞ የዩናይትድ ኔሽን አንዱ ነው። ሰላምን ማስፈን አንዱ ሜን ኦብጀክቲቭ ነው። በዛም ይህንን ተልእኮውን ተወጧል ማለት ነው። ደቡብ ኮሪያን በማገዝ
ወራሪዋን የሰሜን ኮሪያን ገቨርንመንት ሬዚስት አድርጓል። ሶ ዘ ኮሚኒስት ኦፌንሲቭ ዋዝ ሃልትድ። በዚህ በኮሪያ ጦርነት የኮሚኒስቶች ጥቃት ሙሉ በሙሉ ተወግዷል ነው፣ ቆሟል ነው፣ ተገቷል። ሃልትድ። በእርግጥ በዚህ በኮሪያ ጦርነት አሸናፊው አልተለየም። አሸናፊውና ተሸናፊ የሚባል ነገር አለ። ይልቁንስ ጦርነቱ የተጠናቀቀው በአርሚስቲስ ነው፣ በተኩስ አቁም ነው። መቼ? በ1953 ዓመተ ምህረት 1953 ዓመተ ምህረት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁለቱ ኮሪያዎች አልተዋሃዱም። በቪየትናም ሁለቱ ቪየትናሞች ከቪየትናም ጦርነት በኋላ ዩኒፊኬሽን ፈጥረዋል፣ አንድ ሆነዋል። ኮሚኒስት በማሸነፏ ኮሚኒስት ሆናለች ቪየትናም። እዚህ ጋር ግን ኮሪያ አሁንም ከጦርነቱ በኋላ ለሁለት ተከፍላ ቀጥላለች ነው። ሳውዝ ኮሪያም የራሷ የሆነች ሀገር ሆናለች፣ ኖርዝ ኮሪያም ራሷን የቻለች ሀገር ሆናለች። እስቲል አሁንም ድረስ ሳውዝ ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር የጠበቀ ግንኙነት አላት። ኖርዝ ኮሪያ ደግሞ ከኮሚኒስቱ ዓለም ጋር የጠበቀ ግንኙነት አላት። ሌላው የመጨረሻው ርዕስ የሚለው ነው። ሚድል ኢስት በአማርኛ ያው መካከለኛው ምስራቅ ማለት ነው። መካከለኛው ምስራቅ የሚለው ተርሙ ጥቅም ላይ መዋል የጀመረው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንደሆነ ልብ በሉ እና ይሄ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው ትርጓሜ ተርሙ its definition is problematic ኤግዛክትሊ ዲፋይን ለማድረግ ያስቸግራል። በተለይ የመካከለኛው ምስራቅ ይሄን እንደዚህ አይነት ጎሳዎች አሉት፣ እንደዚህ አይነት ቋንቋ ተናጋሪ ነው፣ እንደዚህ አይነት እምነት ተከታይ ነው፣ እንደዚህ አይነት ማንነት ያላቸው ህዝቦች ይይዛል ብሎ ለመግለጽ ያስቸግራል። ምክንያቱም it consisted of many heterogeneous peoples ሄትሮጂኒየስ የሆኑ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ያካታል። ምናልባትም ይሄ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው 3 አህጉሮችን ያካታል፣ ኤዥያን፣ አፍሪካንና አውሮፓን። ሀገራቱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚባሉ ከነዚህ አህጉራት የተውጣጡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ለአብነትም መካከለኛው ምስራቅ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ ለአብነት ለመጥቀስ ኢጅፕት፣ አረቢያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራቅ፣ ተርኪ፣ እስራኤል ይገኙበታል። እንግዲህ ይሄ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው ለረጅም ጊዜ በኦቶማን ተርኮች ቅኝ ግዛት ስር እንደሆነ ልብ በሉ። እስከ መቼ? እስከ አንደኛ የዓለም ጦርነት ማብቂያ ድረስ መጨረሻ ድረስ the Middle East was under the control of Ottoman Turks። ከዛ በኋላ ከአንደኛ የዓለም ጦርነት በኋላ በአውሮፓውያን ቁጥጥር ስር ሆነ። በተለይ በብሪቴንና በፈረንሳይ ቁጥጥር ስር ሆነ። እንግዲህ ይሄ መካከለኛው ምስራቅ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ኤሪያ it was shaped by nationalism። በተለይ ብሔርተኝነት የመካከለኛው ምስራቅ ዋና ጉዳይ ነው። እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ ግጭትም ዋናው ምክንያት ይሄ የናሽናሊዝም ጉዳይ ነው። በተለይ በአረቦችና በአይሁዶች መካከል ጉዳይ ለአረብ እስራኤል ጦርነት መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። መካከለኛው ምስራቅ it was more united under the Turks than under the West። በኦቶማን ተርኮች ወቅት የበለጠ የተዋሃደ ነበር፣ ምዕራባውያን መካከለኛው ምስራቅ ከሚቆጣጠሩበት በተሻለ ሁኔታ ማለት ነው። ማለት ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ምዕራባውያን በተለይ ብሪቴንና ፍራንስ የመካከለኛው ምስራቅ ከተቆጣጠሩ በኋላ ግን ዜሮ ነው ዩኒቲ አመንግ the Middle East states and there were civil wars። እንግዲህ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ ኦቶማን ተርኮች በአንደኛ ዓለም ጦርነት ሲሸነፉ ቅኝ ግዛታቸውን ተነጥቀዋል። ኦቶማን ተርኮች እንግዲህ የሴንትራል ፓወርስ ሜምበር ነበሩ። ከጀርመን እና ከአውስትሪያ ሃንጋሪ ጋር ነበረች። በዚህ በአንደኛ ዓለም ጦርነት ሴንትራል ፓወሮች ሲሸነፉ የሴንትራል ፓወሮች ቅኝ ግዛቶች ተነጥቀዋል በአላይድ ፓወሮች። ለአብነት ኦቶማን ተርኮች መካከለኛው ምስራቅን ለቀው ወጥተዋል። እና የትኞቹን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እነማን ተቆጣጠሯቸው የሚለውን ወሰዱ። ለምሳሌ ሲሪያና ሌባኖን ማለት ሊባኖስ እንደማለት ነው። እነዚህ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነው የሆኑ፣ የፈረንሳይ ሞግዚት አስተዳደር ውስጥ ነው የሆኑ፣ ፍሬንች ማንዴትስ ሆነዋል። እንደገና ኢራቅ፣ ፓለስታይንና ትራንስጆርዳን የሚባሉ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን ደግሞ ማን ተቆጣጠረ? ብሪቲሾች፣ እንግሊዞች ተቆጣጠሩ።
they became the British mandates. ኦፍ ኮርስ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ነፃ የወጡ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትም ነበሩ ኢንዲፔንደንስ ያገኙ። ለምሳሌ እነማን? ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራቅ፣ ኢጅፕት። እነዚህ ሀገራት የተወሰነ ቢሆን ሶቨርኒቲ አግኝተዋል፣ ሉዓላዊነታቸውን አግኝተዋል። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላስ አፍተር ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር ዲስ ኬም ኢንቱ አን ኤንድ። እንግዲህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ዌስተርን ፓወሮች ምዕራባውያን በከፍተኛ ሁኔታ በጦርነቱ በመጎዳታቸው ምክንያት የነበራቸውን ቅኝ ግዛት ሙሉ በሙሉ ለቀዋል ነው። በባለፈው ታስታውሱ ከሆነ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት አንዱ ሲግኒፊካንት ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው? ዲኮሎናይዜሽን ነው፣ ነጻነት ነው። ብዙ የኤዥያ ሀገራት፣ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት፣ የላቲን አሜሪካ ሀገራት ነጻነታቸውን ማግኘታቸው የሁለተኛ ዓለም ጦርነት አንዱ ሲግኒፊካንት ሪዛልት ነው፣ ሲግኒፊካንት ኮንሲኩዌንስ ነው። እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንግሊዞች መካከለኛው ምስራቅ ለቀው ወጡ። ዘ ማንዴት ትሪቲ ኦፍ አሊያንስ ማንዴት የሞግዚት አስተዳደር በሚባል የጓደኝነት ስምምነት የጓደኝነት ህብረት ተተክቷል። ትራንስ ጆርዳን እንዲሁም በ1946 ዓመተ ምህረት ነጻነቷን አግኝታለች። እንግዲህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ አብዛኞቹ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ትሩሊ ኢንዲፔንደንት አግኝተዋል። ሙሉ ነጻነታቸውን አግኝተዋል። ሙሉ ነጻነታቸውን ሊያገኙ ይችላል ማለት ነው። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ነው እንግዲህ በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ የሆነ ኢንተርናል ዋርና ኢንተርስቴት ኮንፍሊክቶች አፒር ያደረጉት። ኢንተርናል ኮንፍሊክት እና ኢንተርስቴት ኮንፍሊክት አፒር ማድረግ የጀመሩት በዚሁ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ነው። እንግዲህ ኢንተርናል ዋር ማለት ውስጣዊ ጦርነት እንደማለት ነው። ሲቪል ዋር እንደማለት ነው። የተለያዩ ሲቪል ዋሮች አፒር አድርገዋል በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ። ለአብነት በሊባኖስ የነበረውን የሲቪል ዋር የእርስ በርስ ጦርነት ከ1975 እስከ 1989 ዓ.ም፣ በየመን የነበረውን የሲቪል ዋር፣ የኩርዲሽ ኢንሰርጀንሲ ኢንተርኪ የኩርድ አማጽያን ያካሄዱትን ትግል ጦርነት ከ1989 እስከ 2000 ዓ.ም፣ እንደዚሁ የአረብ እስራኤል ጦርነትን አሁንም ድረስ መቋጫ የሌለው ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት ኢራን ኢራቅ ዋር፣ ገልፍ ዋር፣ ዋር ኦን ኢራቅ፣ እነዚህ ሁሉ በመካከለኛው ምስራቅ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ኢንተርናል ኮንፍሊክቶች እና ኢንተርስቴት ኮንፍሊክቶች ናቸው። ኢንተርስቴት ኮንፍሊክት ማለት የተለያዩ ሀገራት የሚያካሂዱት ጦርነት እንደማለት ነው። ኢንተርናል ኮንፍሊክት ደግሞ በአንድ ሀገር ህዝቦች መካከል የሚካሄድ ሲቪል ዋር ነው፣ የእርስ በርስ ጦርነት ነው ሪፈር የሚያደርገው። እስቲ ስለ ዚዮኒዝም እና ዘ ክሬሽን ኦፍ ስቴት ኦፍ እስራኤል የሚለውን ለማየት እንሞክረው። ዚዮኒዝም ምንድን ነው? እንግዲህ ዚዮኒዝምን ከማየታችን በፊት የአይሁዶችን ታሪክ ስናይ ዘ ጂዊሽ ማለት አይሁዶች እንደማለት ነው። they were expelled Palestine by the Romans in the 7th AD። አይሁዶች ከፍልስጤም ኤክስፔል የተደረጉት የተሰደዱት በሮማውያን አማካኝነት ነው። መቼ? በ70 ዓመተ ምህረት በ70 ዓመተ ምህረት የሮማን ኢምፓየር ቄሳሮች ፍልስጤምን ተቆጣጥረዋል፣ ፍልስጤምን ይዘዋል። እንግዲህ በዚህ ጊዜ አይሁዶች በሮማውያን ቄሳሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ስለሚደርስባቸው ሀገራቸውን ለቀው በመላው ዓለም ተበትነዋል። በመላው ዓለም ተበትነዋል። ኢቭን አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥም መጥተዋል እነዚህ አይሁዶች። ይሄ ምን ይባላል? ዚስ ኢፒሶድ ኢዝ ኮልድ ዲያስፖራ ይባላል። ይሄ ማለት ዲያስፖራ ማለት የግሪክ ወርድ ዲስፐርሽን ዲስፐርሽንን ሪፈር ለማድረግ የሚጠቅም እንትን ነው፣ የሚጠቅም አገላልጽ ነው። ዲያስፖራ ማለት በሌላ አነጋገር ዲስፐርሽን መበተን መሰደን እንደማለት ነው። ሰው እንግዲህ ከ70 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አይሁዶች በመላው ዓለም ዲያስፖራ ሆነዋል። በመላው ዓለም ኤክስፔልድ አድርገዋል፣ ተሰደዋል በሮማውያን አማካኝነት። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ከ1000 ዓመታት በላይ ከቆዩ በኋላ እነዚህ በመላው ዓለም የተበተኑ አይሁዶች
ሀገር ለመመስረት ሌላ እንቅስቃሴ አካሂደዋል። ይሄ አይሁዶች ሀገር ለመመስረት የራሳቸው ሀገር ለመመስረት ያካሄዱት እንቅስቃሴ ዚዮኒዝም ይባላል፣ ወይም ደግሞ ጽዮናዊነት ይባላል። በአማርኛው ዚዮኒዝም ወይም ደግሞ ጽዮናዊነት ይባላል። የዚዮኒዝም ሙቭመንት ዋና መስራች ቴዎድር ሄርዝል ይባላል። ይህ ሰውዬ አውስትሪያ ውስጥ የሚኖር አይሁዳዊ ጋዜጠኛ ነው። ቴዎድር ሄርዝል ማለት ይህን እንቅስቃሴ ዚዮኒስት ሙቭመንትን የመሰረተው የአይሁዶች ሀገር የመመስረት እንቅስቃሴን የመሰረተው ቴዎድር ሄርዝል ይባላል ማለት ነው። የዚዮኒዝም ሙቭመንት ዋና ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ the main objective of Zionism was creating a Jewish state in Palestine። የአይሁዶች ፍልስጤም ላይ ሀገር የመመስረት ዋና ዓላማ አለው ይህ እንቅስቃሴ። ይህ እንቅስቃሴ ሪሊጂየስ እና ፖለቲካል ሙቭመንት ነው። አንደኛ የእምነት እንድምታ አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ የፖለቲካል እንድምታ አለው። ሁለቱንም ጉዳዮች ያካተተ እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ ይህ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጀምሮ it was strengthened በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሯል። የተጀመረው መቼ ነው? በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ነው። በማን? በቴዎድር ሄርዝል እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ it became highly strengthened በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሯል። ይሄ ዚዮኒዝም ዋና ፎከሱ ምንድነው? it focused on self reliance አይሁዶች ራሳቸውን እንዲችሉ በተለይ through agriculture and many immigrants settled in the countryside። እንግዲህ ከመላው ዓለም ወደ ፍልስጤም መንቀሳቀስ ጀምረዋል በዚህ በዚዮኒዝም እንቅስቃሴ ምክንያት ማለት ነው። እና ፍልስጤም ላይ በተለይ የገጠሩን አካባቢ ነው የያዙት አይሁዶች እየሄዱ ኦፍ ኮርስ በዚህም እዛ አካባቢ የተለያዩ የእርሻ ልማቶችን አድርገዋል። መሬቶችን ከሙስሊም አረቦች በመግዛት ሰፈራዎችን መስርተዋል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ በአንደኛ ዓለም ጦርነት ወቅት እንግሊዞች በተለይ ከኦቶማን ተርኮች ጋር ለሚደረገው ጦርነት የአረቦችና የሙስሊሞችን ድጋፍ ለማግኘት ምን አድርገዋል? the British promised autonomy to both Arabs and Jews to get support in the war against Turks። እንግዲህ እንግሊዞች በአንደኛ ዓለም ጦርነት ወቅት ከቱርክ ጋራ ይዋጉ ነበር። የአላይድ ፓወር ግሩፕ ናቸው እና ምናልባትም ኦቶማን ተርኮችን ለማጥቃት ለአረቦች እና ለአይሁዶች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንደሚችሉ ቃል ይገቡ ነበር። የተለያየ ቃል ይገቡላቸው ነበር። ኦፍ ኮርስ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግሊዞች አንድ አዋጅ አውጀዋል። በተለይ ለአይሁዶች ሀገር ለመመስረት የሚያስችል አዲስ የድጋፍ አዋጅ አውጀዋል። ይሄ አዋጅ ምን ይባላል? በልፈር ዲክላሬሽን ይባላል። ይሄ አዋጅ የታወጀው በእንግሊዝ መንግስት መቼ ነው? በ1917 ዓ.ም እና ይሄ በልፈር ዲክላሬሽን ምንድን ነው ስንል it basically favored the establishment of national homeland for Jews in Palestine። ፍልስጤም ላይ ከተለያዩ ዓለማት የመጡ አይሁዶች ፍልስጤም ላይ ሀገር እንዲመሰርቱ የሚል ድንጋጌ ነው ይሄ በልፈር ዲክላሬሽን። in the Balfour Declaration the British promised a homeland for the Jews ሆምላንድ እንዲኖራቸው ፍልስጤም ላይ የሚል ነው ለአይሁዶች። ኦፍ ኮርስ በተመሳሳይም ከዛ በፊት ለአረቦች ሌላ ቃል ገብተው ነበር እንግሊዞች። በአንድ በኩል ለአረቦች ቃል ይገባሉ፣ እናንተ አረቦች ማንነታችሁን ማስጠበቅ ትችላላችሁ፣ ኢንዲፔንደንሳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ይላሉ። እንደገና ደግሞ ለአይሁዶች እዚህ ፍልስጤም ላይ ሀገር መመስረት ትችላላችሁ ብለው ሌላ ቃል ይገባሉ። የተለያየ አይነት ቃል ለአይሁዶችና ለአረቦች ይገቡ ነበር ነው። ዋናው ምክንያት ከኦቶማን ተርኮች ጋር ለሚደረገው ጦርነት የአረቦችና የአይሁዶችን ድጋፍ ለማግኘት። እንግዲህ በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት there was an increasing Jewish immigration or an increasing Jewish settlements in ፓለስታይን በፍልስጤም የተለያዩ
ብዙ ቁጥር ያላቸው አይሁዶች ከተለያዩ የዓለማት ክፍሎች መጉረፍ ጀመሩ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ በሁለቱ መካከል ግጭቶች መነሳት የጀመሩት። በማናምን መካከል? በአረቦችና በአይሁዶች መካከል። there emerged conflicts between the Arabs and the Jews. Of course, after the Second World War, the Holocaust increased the global support for the Jewish state. ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በእርግጥ የሆሎኮስት ክስተት ለአይሁዶች ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ጠቅሟቸዋል። እንግዲህ የዓለም ማህበረሰብ አይሁዶች ላይ ይደርስ የነበረውን ሰቆቃ በሂትለር ይደርስ የነበረውን ሰቆቃ ሆሎኮስት ላይ ከተረዳ በኋላ ሆኑኑ በእርግጥም አይሁዶች ተበድለዋል፣ ሀገር ሊኖራቸው ይገባል የሚል ሲምፓዚ አዘኔታ እንዲያድርበት አድርጓል። ሆሎኮስት ምንድነው? አይሁድ የናዚ ፓርቲ ወይም ደግሞ ሂትለር ከ6 ሚሊዮን በላይ አይሁዶችን የጨፈጨፈበት ክስተት ነው። አንቲሴሚቲዝም የነበረውን ሁኔታ የሚያንጸባርቅ ነው። ሰው ይሄ ሆሎኮስት ላይ አይሁዶች መጨፍጨፋቸው የዓለም ማህበረሰብ አይሁዶች ሀገር ፍልስጤም ላይ እንዲመሰረቱ ድጋፍ እንዲሰጣቸው አድርጓል። ኦፍ ኮርስ በሂደት the British were unable to administer Palestine peacefully. ፍልስጤምን በሰላማዊ መንገድ ማስተዳደር ተስኗታል እንግሊዝ። ይሄው ምንድነው? ግጭቶቹ በጣም እየከረሩ ሄደዋል በአይሁዶችና በአረቦች መካከል። በዛም ምክንያት እንግሊዝ ምን አደረገች? the British appealed to the United Nations. ዩናይትድ ኔሽን ይሄንን የፍልስጤምን ጉዳይ እንዲመለከተው አቤቱታ አቀረበች ነው። መቼ? በ1947 ዓመተ ምህረት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ዩናይትድ ኔሽን አንድ ውሳኔ አስተላልፏል ፍልስጤምን በተመለከተ። ምን አይነት ውሳኔ? the United Nations decided to divide Palestine into two, some parts for the Arabs and some parts for the Jews. ፍልስጤም ለሁለት መከፈል አለባት፣ የተወሰነው ለአረቦች የተወሰነው ደግሞ ለአይሁዶች የሚል ውሳኔ አስተላልፏል። በእርግጥ ይሄን ውሳኔ አይሁዶች በጸጋ ነው የተቀበሉት። the Jews accepted the decision but the Muslim Arabs did not accept the decision. ሙስሊም አረቦች ፍልስጤምን ማንም እንዲነካባቸው አይፈልጉም። ሰው በዛም ይሄን ውሳኔ ተቃወሙ ነው የሚለው። ይሄን ውሳኔ ተቃውሟል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ እዚህ ፍልስጤም ላይ የነበሩ አይሁዶች አዲስ ሀገር መሰረቱ። ምን የምትባል ሀገር? እስራኤል የምትባል ሀገር። መቼ? በ1948 ዓመተ ምህረት በ1948 ዓመተ ምህረት ይሄ የእስራኤል በፍልስጤም ምድር ላይ እንደ ሀገር መመስረት ተከታታይ የአረብ እስራኤል ጦርነቶችን እንዲጀምር አድርጓል። በዚህ ጊዜ ነው የመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት የተቀሰቀሰው። መቼ? በ1948 ዓመተ ምህረት ምን ሲሆን? እስራኤል እንደ ሀገር ስትመሰረት ናው እስቲ የአረብ እስራኤል ጦርነትና የሰላም ምስረታ ሂደቶችን ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት መቼ የተቀሰቀሰው? በ1948 ዓመተ ምህረት ምን ሲሆን? እስራኤል እንደ ሀገር ስትመሰረት። በዚህ ጊዜ 5 የአረብ ሀገራት ሲሪያ፣ ሊባኖን፣ ጆርዳን፣ ኢጅፕት እና ሳውዲ አረቢያ ምን አረጉ? ያውኑ እቺን የተፈጠረች እስራኤል የምትባል ሀገር አታክ አረጉ። ኦፍ ኮርስ በዚህ በመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት እስራኤል ቢኬም ቪክትሪስ። እስራኤል እነዚህን 5ቱንም የአረብ ሀገራት ድባቅ በመምታት በማሸነፍ ቪክትሪስ ሆናለች ነው። እንዲያውም ዩናይትድ ኔሽን ፓርቲሽን ካረገላት ከወሰነላት ቴሪቶሪ ግዛት በተጨማሪ አዲስ ግዛቶችን መቆጣጠር ችላለች። ቴሪቶሪዋን ኤክስቴንድ ማድረግ ችላለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ የፍልስጤም አረቦች ሪፊውጂ ሆነዋል፣ ስደተኞች ሆነዋል፣ ፎርዛማተር ተፈናቅለዋል። ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት ስዊዝ ክራይሲስ ይባላል። the second Arab Israel war is sometimes called the Suez crisis. የስዊዝ ክራይሲስ ይባላል ሌላ ስሙ እንደውም ስዊዝ ክራይሲስ ነው የሚባለው። የሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት መቼ ተካሄደ? በ1956 ዓመተ ምህረት። it was the most serious confrontation. ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት ስዊዝ ክራይሲስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ግጥሚያ የተካሄደበት ጦርነት ነው።
የዚህ የሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የስዊዝ ክራይስ መሰረታዊ ምክንያቱ ምንድነው ስንል it was caused by nationalization of Suez Canal by Egypt። የኢጅፕቱ መሪ ጋማል አብደል ናስር ስዊዝ ካናልን ናሽናላይዝ ማድረጉ ነው፣ ኮንትሮል ማድረጉ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። the Egyptian ruler closed the canal to Israel shipping። እስራኤል በዚህ በስዊዝ ካናል ምንም አይነት ሺፒንግ እንዳታካሂድ፣ ትራንስፖርት እንዳታካሂድ ክሎዝ አድርጎባታል፣ ዘግቶባታል መስመሩ። ሰው በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት ወይም ደግሞ ዘ ስዊዝ ካናል ክራይሲስ የሚባለው አፒር ያደረገው የተከሰተው። እንግዲህ የስዊዝ ካናል መዘጋት ለእንግሊዝና ለፈረንሳይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነበር። በእርግጥም ስዊዝ ካናል የተገነባው የተገነባው እንግሊዝና ፈረንሳይ በሰጡት የገንዘብ ድጋፍ ነው። ጋማል አብደል ናስር ግን ይህን በመተው ክሎዝ አድርጓል፣ ተቆጣጥሮታል። ለብቻው ግብጽ እንድትጠቀምበት አድርጓል ነው። በዚህ ሁኔታ የተናደዱ እንግሊዝና ፈረንሳይ ለእስራኤል ድጋፍ አድርገዋል። በዚህ በሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት በስዊዝ ክራይስ በሚባለው ጦርነት እና እስራኤል በእንግሊዝና በፈረንሳይ የተደገፈች ሺ ኢንቬድድ ሲናይ ፔኒንሱላ የከናን በረሃን የከናን ባህረ ሰላጤን ኢንቬድ አድርጋለች፣ ወራለች ነው የሚለው እና በዚህ በሁለተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የእስራኤል የበላይነት ነበር። እንዲያውም ግብጽ ሙሉ በሙሉ ልትወረር ነበር በእስራኤልና በእሷ ደጋፊዎች በብሪቴንና በፈረንሳይ እና በዚህም ዩናይትድ ኔሽን ፕሌዠር አድርጎ ተጽዕኖ ፈጥሮ እስራኤል ተኩስ አቁም እንድትፈራረም አድርጓል። ብሪቴንና ፈረንሳይ ከዚህ አካባቢ እንዲወጡ አድርጓል። ማን? ዩናይትድ ኔሽን። ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ስዊዝ ክራይሲስ ሲዝፋየር ዋዝ ሳይንድ፣ ተኩስ አቁም ተፈርሟል። ይሄም የሆነው በዩናይትድ ኔሽን እና በአሜሪካ ፕሬዠር ነው፣ ድጋፍ። ሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የ6 ቀን ጦርነት የሚባለው ዘ ሲክስ ዳይ ዋር ነው። መቼ ነው? በ1967 ዓ.ም። የዚህ ጦርነት የተቀሰቀሰው ምን ሲሆን ነው? ኮዙ ምንድን ነው? ሁለት የአረብ ሀገራት ኢጅፕት፣ ሲሪያና ጆርዳን they massed their armies on እስራኤልስ ቦርደር። እነዚህ ሶስቱ የአረብ ሀገራት ወታደራቸውን እስራኤል ላይ ማስድ ማድረጋቸው ነው፣ ማስፈራቸው ነው እና በዚህም እስራኤል ሳልቀደም ልቅደም ይመስላል እስራኤል ቀድማ ጥቃት ሰንዝራለች። እስራኤል ቱክ ፕሪምፒቲቭ አታክ ነው የሚለው። ፕሪምፒቲቭ አታክ ማለት ቀድሞ ጥቃት መሰንዘር ማለት ነው። እስራኤል ዲሞሊሽድ ዘ ፎርስ ኦፍ ኢጅፕት፣ ሲሪያ ኤንድ ጆርዳን ባይ ስትራይኪንግ ፈርስት። የሶስቱንም ኃይሎች የጦር ሰራዊት ዲሞሊሽድ አድርጋለች፣ ድባቅ መታለች ነው የሚለው። ይሄ ብቻ አይደለም። እንዲያውም እስራኤል ብዙ ግዛቶችን የተቆጣጠረችው በዚህ በሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት የ6 ቀን ጦርነት ነው የሚባለው ዘ ሲክስ ዳይስ ዋር የሚባለው ነው። ማንን ተቆጣጠራለች? ዌስት ባንክን፣ ሲናይ ፔንሱላ፣ ጋዛ ስትሪፕ፣ ጎላን ሃይትስ እና ዘ ፕሪቪየስ ፓርቲሽን ሲቲ ኦፍ ጀሩሳሌም። እነዚህም ሁሉ አካባቢዎች ተቆጣጠራለች። ከዛ በኋላ ከሶስተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት በኋላ ዜር ዌር ቴሮሪስት አታክስ ኦፍ ፓለስቲኒያን ሊበሬሽን ኦርጋናይዜሽን የፍልስጤም የነጻነት ድርጅት የሚባለው ፒኤልኦ የሚባለው በእስራኤል ላይ የቴሮሪስት አታክ አጠናክሯል። የሽብር ጥቃት መሰንዘር የጀመረው ከዚህ ከ6 ቀን ጦርነት በኋላ። ኦፍ ኮርስ እስራኤላውያን በዚህ በፒኤልኦ ላይ ካውንተር ቴሮሪስት አታክ ፈጽሞ ነበር። የመልሶ የሽብር ጥቃት ይሰንዝሩ ነበር። አራተኛው ዮም ኪፐር የሚባለው ዮም ኪፐር በ1973 ዓመተ ምህረት በእስራኤልና በአረብ ሀገራት መካከል የተካሄደ ጦርነት ነው። ዮም ኪፐር ማለት በመሰረቱ it was the religious holiday of the Jews የይሁዶች የእምነት በዓል ነው። አይሁዶች አገራማን ብለው የእምነት በዓላቸውን በሚያከብሩበት ወቅት ኢጅፕት ኤንድ ሲሪያ አታክድ እስራኤል፣ ግብጽና ሲሪያ እስራኤልን አታክ አድርገዋል። መቼ? ኦክቶበር 1973 ዓመተ ምህረት። ጥቃቱ ጦርነቱ የተቀሰቀሰው በዚህ ጊዜ ነው ማለት ነው። በእርግጥ
እስራኤል ኪውክሊ ሪከቨር አድርጋ ከጥቃቱ በፍጥነት ራሷን አድሳ ሪከቨር አድርጋ የግብፅንና የሲሪያን ወታደሮች አሁንም ዲስትሮይድ አድርጋለች፣ ሙሉ በሙሉ አውድማለች። እንግዲህ እዚህ ከአራተኛው የአረብ እስራኤል ጦርነት በኋላ ከዩም ኪፐር ጦርነት በኋላ የሰላም ሀሳቦች ነበሩ። በተለይ ይሄ የሰላም ሀሳብ የሰላም ድርድር ዘካምፕ ዳቪድ አኮርድ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ዘካምፕ ዳቪድ አግሪመንት ይባላል። ይሄ አግሪመንት የተፈረመው በ1978 እና በ19 ዓመተ ምህረት። ይሄንን የሰላም ሀሳብ ያመነጨው የግብፁ መሪ አንዋር ሳዳት ነው። ጋማል አብደል ነስር ከሞተ በኋላ አንዋር ሳዳት የግብፅ ፕሬዝዳንት ሆኗል። ከእስራኤል ጋራ የመደራደር አቋም ነበረው። አስታራቂው ደግሞ ማን ነው? ጄሚ ካርተር የተባለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው። በዚህ በካምፕ ዳቪድ አግሪመንት አሜሪካ እንዳስታራቂ ሆና ግብፅ በአንዋር ሳዳት በተባለው ፕሬዝዳንቱ አማካኝነት እንደገና የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜናችም ቤግን የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አቴንድ አድርገዋል። ይሄ አግሪመንት ነው ካምፕ ዳቪድ አግሪመንት የሚባለው። ይሄ የፒስ ትሪቲ የካምፕ ዳቪድ የፒስ ትሪቲ ምን አድርጓል? አንደኛ ዊዝ ትሪቲ ኢጅፕት ሪጌን ዘ ፔኒንሱላ የከናን ባህረ ሰላጤ ማግኘት እስራኤል ቢጋኖሽንስ በተለይ ግብፅና እስራኤል መደብ እጅግ የአረብ ሊግ በዚህ ክስተት ተናዷል። ፎርዛ ማተር አረብ ግብፅ ከእስራኤል ጋር ድርድር ማድረጓ በነውጠኛ ሙስሊም ኤክስትሪሚስት አሳብ ተደርጓል። መቼ በ1981 ዓመተ ምህረት ስለዚህ በአንዋራት ከእስራኤል ጋር መደራደር የተበሳጩ የተናደዱ ሙስሊም አክራሪ ግሩፖች አንዋር አድርገውታል በ1981 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ ከዛ በኋላ በ1982 ዓመተ ምህረት እስራኤል በሌባኖን ላይ ወረራ ፈጽማለች ነው። በሊባኖስ ላይ ወረራ ፈጽማለች ነው። ይሄ ወረራ ኢንቬዥን it was intended to attack terrorist refugees of PLO in the Lebanese-Syria conflict። በተለይ ዋናው ዓላማ የፒኤልኦ የፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅት ዘ ፓለስታይን ሊበሬሽን ኦርጋናይዜሽን የሚባለው ቴሮሪስት አታክ ለማድረግ ነው። በዋናነት ይሄ ዘመቻ የተካሄደው ይሄ ቴሮሪስት አታክ ግሩፕ ፒኤልኦ አታክ ለማድረግ የተካሄደ ዘመቻ እና ይሄ ዘመቻ በ1982 ዓመተ ምህረት ወደ ሌባኖን ያካሄደችው ይባላል። አልትሪን ዘ ዲፊትስ ፎር ቦዝ ሲሪያ ኤንድ ፒኤልኦ። በእርግጥ በዚህ ዘመቻ ሲሪያ እና ፒኤልኦ ወይም ደግሞ የፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅትንም ዲፊት ማድረግ ይችላለች እስራኤል። እስራኤል አቴምፕት ቱ ስታብሊሽ ክሊን ስትሮንግ ሬጂም ኢን ቤሩት ፌልድ። እንግዲህ እስራኤል ቤሩት ላይ ሌባኖስ ቤሩት ላይ ጠንካራ የሆነ መንግስት የእስራኤል ወዳጅ የሆነ ጠንካራ መንግስት ለመመስረት ሙከራ አድርጋ ነበር። ይሄ ግን አልተሳካለትም። እንደዚሁ በ1980ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ዘ ፓለስቲኒያንስ ቢጋን ዘ ኢንቲፋዳ የፍልስጤማውያን በተለይ ኢንቲፋዳ ወይም ደግሞ አፕራይዚንግ የአረብኛ ተርም ነው። ኢንቲፋዳ ማለት አመጽ ማለት ነው፣ ተቃውሞ ማለት ነው። በማለት ተቃውሞ በእስራኤል ላይ ተቃውሞ አካሂደዋል። በተለይ እስራኤል ጋዛን መቆጣጠሯን የጋዛ ስትሪፕን ወይም ደግሞ ጋዛ ሰርጥን መቆጣጠሯን የዌስት ባንክን መቆጣጠሯን በመቃወም የፍልስጤም ሰዎች የፍልስጤም ነፃ አውጪ ድርጅቶች they began the intifada or the uprising እንግዲህ አፕራይዚንጉ ማስ ዲሞንስትሬሽን ሰላማዊ ሰልፍን ያካትታል። ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ወይም ደግሞ ያለምንም ተኩስ አቁም ያለምንም ተኩስ ትግል በማድረግ ራይወትስ አመጽ በማካሄድ በተለያየ አይነት መንገድ በቴሮሪዝም በተለያየ አይነት መንገድ ከእስራኤል ጋር ትግል አድርገዋል። በሂደት ይሄ እንቅስቃሴ የኢንቲፋዳ እንቅስቃሴ it leads to the emergence of radical Islamist Palestinian group called ሐማስ የሚባል ጠንካራ የእስላም
ግሩፕ እንዲመሰረት አድርጓል። ሐማስ ቤዚካሊ ፍልስጤም ተልዕኮ ያለው አቋም ያለው የእስልምና ተከታዮች ግሩፕ ነው። እንግዲህ አረብ ስምንት አሁን መቋጫ የለውም። ቫዮለንሱ ቀጥሏል። the violence continue after historic peace conference of September 1993 በ1993 ዓመተ ምህረት በፒኤልኦ እና በእስራኤል መካከል ሰላም ተፈርሟል። ፒኤልኦ ከፈረሙት ታሪካዊ የሰላም ስምምነት በኋላም ከ1993 ዓመተ ምህረት በኋላም ኮንፍሊክቱ አሁንም ቀጥሏል። አሁን ራሱ ሁለቱም ግጭት ውስጥ ናቸው። so the Israel continue to expand in West Bank and determined to retain all of Jerusalem and parts of occupied territories. so እስራኤል አሁንም ዌስት ባንክ መስፋፋቷን ቀጥላለች። እንደገና she also continue to retain all of ለማለት ነው እዚህ ጋር all of its territories all of its territories if ብሏል all of Jerusalem and parts of occupied territories ለማለት ነው። ላይክ ሰፖርት እና ላይክ ሰፖርቱ ያለቀ ታቡ ሀሳብ ካላችሁ ሌላ የምሰራላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው አንድ ሰብቶፒክ ትቀረናለች። እሷን አይተን ማጠቃለያ ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም